नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अन्बियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला ते उसके फरिश्ते करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात मुबारका ते दरूद पाक पढ़दे ने। इस वास्ते ऐ ईमान वालो तुसी भी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात मुबारका ते दरूद पाक पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यद या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यद या नूरुम मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ताला दी हम्द सना तो बाद ते प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात मुबारका ते दरूद पाक पढ़न तो बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरत। अजीज़ा ने ग्रामी हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर एक नौजवान आया ते नौजवान ने आके अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं एक मुकदमा सुनावन आया वां तुसी इसदा अदल ते इंसाफ करिया जे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवान दे चेहरे वल वेख के फरमाया तेरा मुकदमा की है। उस नौजवान ने हजूर वल वेख के अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं अपने अब्बू दी शिकायत करन आया वां। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हैरत दे नाल वेखिया कि मुहम्मद दी अदालत दे विच बाप दी शिकायत फिर भी हजूर ने मुकदमा सुनना सी ते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेटा बयान कर तेरा मुकदमा की है। नौजवान ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मदीना तैयबा दे करीब मेरा गाँव है मैं उत्थे दा रहन वाला वां ते मैं जदों जवान होया ते हुण मेरी शादी हो गई है ते मेरे बच्चे भी हो गए ने। या रसूलल्लाह अब्बू जी मेरे वडेरे ने ते शाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਬਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ बीवी ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੰਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਨੈਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਲਾਠੀ ਪਕੜੀ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ ਓਏ ਲੋਗੋ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਏ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਟੁਰਿਆ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाबे ਨੂੰ करीब बुलाया ਤੇ ਮੇਰੇ आका ने बाबे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰੋ ਪਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਐ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਈ ਹੈ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान लगे कि बाबा ये तेरा पुत्र कह रहा है कि मेरा बाप मेरे को पैसे मंगदा है तो मैं पैसे नहीं दे सकता। अजीज़ा ने ग्रामी हजे गुफ्तगू चल रही है तो जबरील आ गए तो आके अर्ज़ करन लगे या रसूल अल्लाह बाकी गल्लां दा फैसला बाद विच होवेगा। इस बाबे ने घरों निकलदियां त्याडी बारगाह दे विच आउंदियां आउंदियां कुछ अरबी दे शेर अपनी बेटी दी जुदाई दे विच दिल विच पड़े ने। इस बाबे नूं क्यों ओ शेर सुना देवे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बाबा ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਪੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਤੇ ਸੁਣਾ। ਬਾਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਏ। ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਕੋਨੈਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ। ਕੋਨੈਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਹਰ ਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ।
ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਸਰਹਾਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਈ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਧੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਦੀ ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਝੁਕ ਗਈ। ਇੰਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਇੰਦੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਖਜ਼ਾ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲੁਕਮੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇ ਪਲਦਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਏ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਬਹਿਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਹਿਨਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੁੱਫੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਹਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਟੋਰਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹਿਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਿਨਾਂ ਤੇ ਇੰਦੀਆਂ ਪੁੱਫੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਇਜ਼ਾਰੋ ਕਿਤਾਰ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸੁਹਾਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇ। ਉਹ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗਿਰਬਾਨ ਪਕੜਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਏ। ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਓਏ ਸੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਸੁਣ ਨਬੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਈ, ਅੰਤਾ ਵ ਮਾਲਕਾ ਅਬੀਕਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਅੰਤਾ ਵ ਮਾਲਕਾ ਅਬੀਕਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਏ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰਾਮੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਂਦੇ ਤੇ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ, ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਂਦੇ ਤੇ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ, ਪਿਓ ਜੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ, ਪਿਓ ਜੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਉਥੇ ਕੀ ਵਸਨਾ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਉਥੇ ਕੀ ਵਸਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨ ਗਰਾਮੀ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸੋ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਲਿਦੈਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੇ ਤਾਹਯਾਤ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्लल बलागुल मुबीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।